دیا، گوشت ڈال دیا، تو مفتی بھی آکے بتا دے، میں بھی بتا دوں، کوئی بھی بتا دے، مگر اس وقت نہیں مان سکتی۔ اور سنو ہمارے یہاں کیا چلتا، اگر جا رہے ہیں بلی راستہ کاٹ گئی، کیا کاٹ گئی بولو، اگر بلی راستہ کاٹ گئی تو کہتے ہیں پتہ نہیں موت آ جائے گی، کیا ہوگا، یا کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا۔ پیارو بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جب تم گھر سے نکلو تو تم گھر سے نکلنے کے بعد سفر کی دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اگر بلائیں آنے والی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آنے والی ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اور بلی کے راستہ کاٹنے سے کہہ رہے ہو، کچھ صحابہ تو بلی کو پالا کرتے تھے۔ مدینے میں آج بھی بہت ساری بلیاں آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں، تب تو سبھی مر گئے ہوتے ہیں، مگر وہ ہندوؤں والا عقیدہ رکھے ہیں کچھ لوگ۔ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو بس اس کے دل میں دہشت بیٹھ جاتی ہے۔ اور کچھ اللہ والے لکھتے ہیں، بتاتے جب تم گھر سے نکلو تو انگلی سے ہوا میں لا الہ الا اللہ لکھ لو، اور لکھنے کے بعد تم سفر کر جاؤ، سفر کے بعد جب گھر واپس آؤ تو لکھ لو محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ پورا کلمہ ہو جائے گا۔ کسی ولی نے، کسی عالم نے، کسی کتاب میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو فلاں کی موت ہو جائے گی، یا ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یا کوئی آفت آ جائے گی۔ پیارو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اگر تمہارے گھر میں چوری یا کوئی اور آفتوں کا امکان ہے تو 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ 4 قل پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے تالی بجا دو۔ حدیث میں آتا ہے انشاءاللہ وہ مکان اور مکان والے بلاؤں سے، چوروں سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ زندہ باد ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنے لوگ ایسی ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں، سمجھے، اور اچھی بات ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے تو ان پہ بولا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر سانپ آ جائے نا تو سانپ کو ماریو مت، اور اگر خدا نخواستہ مار دیا اور پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی نا تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ جن تھا، جن۔ اب یہ بنا سب سے بڑا عامل، اسے پتا ہے کہ وہ جن تھا۔ آپ جانتے ہیں اگر تکلیف دینے والا وہ سانپ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نیت توڑ کے مارنے کا حکم ہے اس کو، نیت توڑ کے مارنے کا حکم ہے اس کو۔ کیا نبی ایسے کہہ دیتے؟ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال اپنا ایمان مضبوط کرو، لیٹرین میں جاؤ، بیت الخلا میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ تو اس میں جاؤ تو بایاں قدم پہلے رکھو۔ کون سا قدم؟ بایاں قدم پہلے رکھو اور پڑھو یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، کیونکہ وہاں بلائیں ہوتی ہیں، کیونکہ نبی نے فرما دیا، آقا نے فرمایا، تو تمہاری یہ دعا یاد نہیں ہے، بلی راستہ کاٹ جائے بعد ہنگامہ ہو گیا، اور جب ٹوائلٹ سے نکلو، بیت الخلا سے نکلو تو بایاں پاؤں نہیں، اب پہلے دہنا قدم نکالو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو بزرگوں نے لکھا، علماء
असर के बाद जब सूरज डूबने के करीब होता है, दिल गुजरता है, शाम आने वाली होती है, उस वक्त बलाएं आसमान से उतरती है, शयातीन भी उतरते हैं। तो तुम अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को हमरा छत पे चढ़ने से क्यों नहीं रोकते? असर की नमाज के बाद बच्चियों को छत पे चढ़ने ना दिया जाए। बाल खोले हुए मोबाइल चलाती है, छतों पे घूमती है, इधर उधर देखती है, बच्चियों को उस वक्त वहां पर चढ़ने से रोका जाए, इसलिए बलाएं आसमान से उतरती है। जो बातें हैं उन पे कंट्रोल नहीं है, जिन बातों के बारे में बताया उन पे कंट्रोल नहीं है। और वही क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान इसमें ज्यादातर रस्म और रिवाज मालूम है वो ये जो गैर मुस्लिमों में होते हैं, हिंदुओं में होते हैं। बाज गांवों में देखो होली भी खेलते। तुम तो यहां रामपुर में रह रहे हो, नैनीताल यहां से करीब है, ठंड ज्यादा है यहां पे, मगर उधर पूरब के इलाके में, उधर इलाके में देखो आज भी उनकी रस्म रिवाज, आज भी उनकी, वालेकुम सलाम आजब, आज भी उनकी रस्म रिवाज यही है। मालूम है क्या है? तवज्जो रखो, होली खेलने और अच्छा लो शादी में ले लो आप। अब देखो यहां पर अल्लाह का फजल है, 2 शादी हैं, एक बेटी की, इनकी मोहम्मद आसिफ की बहन की, और एक भाई की। आज बारात आई थी, हमारे घर की बच्ची रुखसत हुई, अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला उसे अपने घर में ढेर सारी खुशियां नसीब अता फरमाए, हर परेशानी से महफूज और मामून फरमाए। और कल को जो बच्ची हमारे घर में आएगी अल्लाह उसका भी नसीब अच्छा करे, और जितनी बच्चियां आई हुई हैं अल्लाह उनका भी नसीब अच्छा करे, पूरे गांव में बहारें अता फरमाए। पहले ही तारीख ले ली थी, जबकि आदमी इतना थका हुआ होता है 2 शादियों में, भाग दौड़ में कैसे हालात होते हैं आप जानते, मगर उसके बावजूद, फिर ठंड, उसके बावजूद भी अल्लाह का फजल है, सरकार का जिक्र हो रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये चीज होती है असली। मगर हमारे इतनी रस्म रिवाज, इतनी, देखिए अब आप एक पूरी चीजों को उठा करके लेके चलिए शादी में। यहूद में चला था, यहूदियों में, ईसाइयों में, अंग्रेजों में, कि जब शादी होती है तो मैरिज हॉल होता है, उसको खूब सजा सजू करके फिर वो गेट पे लड़कियां खड़ी कर दी जाती हैं। 15 साल से 20 साल की बच्चियां, 30-35 लड़कियां, उनके उनके बाल आगे को होते हैं, उनका खूब ज्यादा मेकअप वो करा के, डेकोरेशन, उनके कपड़े, फूल की डलिया हाथ में दे दी, पत्तों फूल की पत्ती की, और वो बस वेलकम 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 फूल की पत्ती मारती हैं और वो उनका स्वागत करती हैं। तो लोग कहते हैं यार बड़ा अच्छा स्वागत किया गया अभी बारात का, इज्जत में 4 चांद लगा दिए। किसका तरीका? अंग्रेजों का, यहूदियों का, ईसाइयों का। अब तुम हल्द्वानी से कितना ताल्लुक रखते हो, मैरिज हॉल में तुमने ये नहीं देखा? बोलो नहीं देखा क्या? हमने खुद देखा, हमने देखा। अब किस गैर मुसलमानों की बच्चियों को ये तरीका है? इन्होंने अपने क्या इतना खर्च करें, इतना खर्च, इतना बड़ा खाना था, कई तरीके का खाना था, क्या ये 50-60 हजार रुपए का वो नहीं कर सकते? कर सकते थे, मगर इन्होंने घर पे ये सादा तरीके से अंदाज में खाना, बहुत शानदार, बहुत सारी, इतनी बरकतें हुई, इतना बचा। अमीर अहमद बता रहे बहुत बचा हजरत खाना, समझ में आ गई? इतनी बरकतें अल्लाह, और सबको इज्जत से नवाजा गया। अब मिलाद शरीफ उलमा को हम भी दोपहर से ही, लेकिन ये सारी चीजें, मगर अब देख लो, और वो लोग क्या समझते ना, हम लोग जो ना तरक्की कर रहे हैं, हम लोग जो है ऊपर उठ गए, ऊपर नहीं उठे, तुम्हें डुबाया जा रहा है, डुबाया। उनके तो मैरिज हॉल भी वैसे बन रहे हैं ना
جیسے تانبے کے پیتل کے نا عورتیں بنا دی انہوں نے، اور بالکل ننگی ان کا جسم عورتوں جیسا، اور وہ گیٹوں پہ کھڑی کرتی ہیں، کوئی مٹکا لیے کھڑی ہے، کوئی پھول کی ڈلیاں لیے کھڑی، مطلب جیسے بتنی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ننگے، اس پہ لائٹنگ لگا دیے، جاؤ انہیں دیکھتے ہوئے، تم نے دیکھے ہوں گے دلی وغیرہ میں جاتے ہوگے، بولے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ میں نے بھی دیکھا یہ، میں نے بھی دیکھا، وہاں پہ لا کر کے گیٹوں پہ وہ لوگ لگا دیتے ہیں۔ یار اب یہ ہمارے گھر میں آ گیا، مسلمانوں کی بچیوں پہ پیسہ تو برباد کر ہی رہے ہیں، اپنے دین اور اسلام کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ پیسہ تو جا ہی رہا ہے مگر اپنی تہذیب کو ختم کر دیا، تہذیب